This is a very important topic in the OR. So definitely direct formula and mostly direct formula TRB பொறுத்தமட்டிலும் problems the problems particular case கேட்போம். So கண்டிப்பா இதுல questions வரும். Okay. So very important topic. First of all, queuing theory in queuing system that is the involves the customer arriving at a service facility and waiting in the queue and served by a one or more service channel. That is called the queuing system. Customer and service and waiting time and served by the one or more service channel, that is served. That is called the queuing system. The structure is defined by the several key elements. So the first of all, the customer means the arriving unit requiring service. So that is many person and machine and vehicle like that example. And queue that is called the waiting line, the number of customer waiting to be serviced excludes those currently in the service. That is the queue. Service channel is the process of or facility the performing the service. That is denoted as in the symbol on the C inறது. Some book that is called the S ன்னு யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. Okay, அது depend on the இல்ல உங்க क्वेश्चनல S னே யூஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். So the symbol differ ஆகும் புக்குக்கு எந்த புக்ல எடுக்கறாங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி differ ஆகும். இங்க C ன்னு யூஸ் பண்ணுவோம் the service channelன்றது. And 7 elements of the queuing system. The queuing system is completely specified the following 7 elements. That is the arrival distribution. That is first of all represent the pattern of the customer arrivals. Represent the pattern of customer arrivals. The arrival may be at equal intervals, unequal intervals, but known intervals or random. That is called the arrival. Arrival rate என்றது நம்ம lambda ன்னு பண்ணுவோம். இது எல்லா புக்லயும் maximum lambda தான் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. Number of customer arriving per unit time is lambda. Random arrivals are often described by the Poisson distribution. That is very important. இது 1 mark question கேட்பாங்க. So arrival rate described by the Poisson distribution. Okay, that is a very important point. And mean interval arrival time. இதுவும் கேட்கலாம் 1 mark question லயே. Multiple mean interval arrival time is nothing but the 1 by lambda. Mean interval arrival time is called the 1 by lambda. That is equivalent to the exponential distribution for inter-arrival time. Inter-arrival time is a exponential distribution. The Poisson distribution and the exponential distribution. Rendu distribution involve agum maximum the queuing theory la. So the arrival rate described with the Poisson distribution and inter-arrival time that is called the arrival time that is called the exponential distribution. That is service rate like that. And service second one service distribution represent the pattern of the customer departure after service. Okay, after service, that is called the service distribution. The service rate என்றது most of the bookல mu தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. That is the service rate mu. That is number of customers served per unit time. That means என்ன அர்த்தம்னா number of customer served one unit time. That is called the mu. Okay, and service time may be constant or random. Service time may be constant or random. Random service time are often described by the exponential distribution. The Poisson distribution for the arrival rate and service rate is expressed as the exponential distribution. In the ரெண்டும் முக்கியமான point. So கேட்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ள ஒரு point. Poisson arrivals and exponential service timely simplified the mathematical analysis. Okay. And service channel single channel இருக்கலாம். That is ஒரே ஒரு service மட்டும் இருக்கும். One service point. For example, doctor clinic. Okay, and multi channel இருக்கலாம். Multiple parallel channels இருக்கலாம். Barber shop like that. And series channel இருக்கலாம். That is called the customer passes through the multiple channels in sequence. Example, assembly line. Okay. So and models one server versus multi server. Actually ரெண்டுமே இருக்கு உங்களுக்கு. one server இருக்கு, multi server இருக்கு, ரெண்டு மாடல் இருக்கு. And complex configuration possible, multiple channels feeding to one channel differing the two multiple channel.
and service discipline பார்த்தீங்கன்னா rule for selecting customers from the queue. Okay, that is the service discipline. And a very important one பார்த்தீங்கன்னா first come first served, the most common, that is bank ticket counter எல்லாமே first come first served. And last come first served க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், that is called the warehouse item retrieval. எடுத்துட்டு வந்து போட்டாங்கன்னா that is called that கடைசியா வைக்கிறது, that is last come first served. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள். ஸோ டெஃபினட்டாக ஏதாவது ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா கொஞ்சம் திங்க் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கேட்ச் இட் த லாஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ்டுன்றது எதுன்றது. அண்ட் சர்வீஸ் இன் ரேண்டம் ஆர்டர், சர்வீஸ் இன் ரேண்டம் ஆர்டர், தட் இஸ் SIR. மேபி திஸ் இஸ் நியூ ஒன். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபெமிலியர் ஒன், செகண்ட் ஒன்று ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒன். அந்த எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இல்லை வேறு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாங்கன்னா கொஞ்சம் திங்க் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் விச் இஸ் த லாஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ்டுன்றது ரொம்ப ஈஸியாக. லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு சர்வீஸ் ஆகிறது, தட் இஸ் அ வேர் ஹவுஸ் ஐட்டம் ரிட்ரைவல் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. வேறு ஏதாவது கூட நீங்கள் திங்க் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? இல்லை ஆப்ஷனில் என்ன இருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணலாம். சர்வீஸ் இன் ரேண்டம் ஆர்டர், தட் இஸ் SIROன்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரியாரிட்டி, த கஸ்டமர் சர்வ்டு பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரியாரிட்டி, பேஸ்ட் ஆன் தி ப்ரியாரிட்டி. அண்ட் ப்ரீஎம்டிவ் ப்ரியாரிட்டி, தட் இஸ் ஹை ப்ரியாரிட்டி கஸ்டமர்ஸ் டிஸ்பிளேசஸ் ஒன் இன் சர்வீஸ், தட் இஸ் கால்ட் த ப்ரீஎம்டிவ். மோஸ்ட்லி இந்த ஃபஸ்ட் 3 இஸ் இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, the மூணு important. Discipline affect individual waiting time but not necessarily average queue length, but not necessarily average queue length if not related to the service time. And fifth one பார்த்தீங்கன்னா maximum number of customer allowed, maximum number of customers allowed. So can be finite இருக்கலாம், இல்லை infinite number of customer இருக்கலாம். Finite capacity, new arrival or not allowed if the system is full, that is called the finite capacity. I thought உங்களுக்கு வந்து சிலபஸில் finite capacity இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, that is calling. next பார்த்தீங்கன்னா calling sources or population. finite sources, finite source பார்த்தீங்கன்னா that is a limited number of potential customers, that is machine in working or machines in workshop. And arrival of a customer affects future arrival rates, that is calling sources or population. Infinite source on the large number of potential customers, example general public. And arrival of a customer doesn't affect the future arrival rates, that is called the infinite source. Okay, ரெண்டு source, finite source and infinite source. And customers behavior, that is customers decides not to join the queue due to its length. And renegingன்றது, that is a customer joins but leaves before being served, that is reneging. இந்த வார்த்தைகள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க, ஆனால் வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. the customer switches between the parallel queues, that is jockeying, like that. Okay, these are called the customers behavior. நோட்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்னது தான், அரைவல் ரேட்டுன்றது லேம்டா அண்ட் சர்வீஸ் ரேட்டுன்றது மியூ. இது ரெண்டு மோஸ்ட்லி காமன், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்பர் ஆஃப் சர்வீஸ் சேனல்ன்றது C. இது டிஃபர் ஆகும் டிபெண்ட் ஆன் த புக்கை பொறுத்து. C யூஸ் பண்ணலாம், சம்டைம் S யூஸ் பண்ணுவாங்க. மீன் இன்டர் அரைவல் டைம்ன்றது 1/λ, மீன் சர்வீஸ் டைம்ன்றது 1/μ. இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு மீன் இன்டர் அரைவல் டைம், இது மீன் சர்வீஸ் டைம். ஓகே, அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் எ queuing system. Very important one. Analysis of the queuing system involved the studying its different operating characteristics. The first one பார்த்தீங்கன்னா queue length, that is notation பார்த்தீங்கன்னா LQ னே கேட்கலாம், queue lengthனாலும் that is meaning. Actually இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா average number of customer waiting in the queue, average number of customer waiting in the queue, that is called the queue length. Excludes those in the service, that is called the queue length. இல்லையா? That is very important for understanding of the question. இந்த பேசிக் ஐடியா ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அப்போ தான் கொஸ்டின் நமக்கு புரியும். ஓகே, சிஸ்டம் லென்த்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is average number of customer in the system. சிஸ்டம்ன்றது என்ன வரும்னா வெயிட் பண்ணுறவங்க ப்ளஸ் சர்வீஸில் இருக்கிறவங்க பீயிங் சர்வ்டு. ஓகேவா? இந்த ரெண்டு சேர்ந்தது தான் சிஸ்டம் லென்த். கியூ லென்த்ன்றது சர்வீஸில் இருக்கிறவங்க கிடையாது, சர்வ் பண்ணுறவங்க கிடையாது. எக்ஸ்க்ளூட் தோஸ் இன் த சர்வீஸ். அண்ட் சிஸ்டம் லென்த்ன்றது இன்க்ளூடிங் த சர்வீஸில் இருக்கிறவங்களையும் சேர்த்து கியூ லென்த்து ப்ளஸ் வெயிட் பண்ணுறவங்க ப்ளஸ் அண்ட் சர்வீஸில் இருக்கிறவங்க ரெண்டு சேர்ந்தது தான் தட் இஸ் கால்டு சிஸ்டம் லென்த். இது எல்எஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க, இது எல்கியூன்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஐ தாட் மோஸ்ட் ஆஃப் த புக் இதான் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வெரி ரேர் 1 or 2 புக் மேபி நோட்டேஷன் மாறி இருக்கலாம்.
and waiting time in the queue பார்த்தீங்கன்னா WQ, that is also very important. The waiting time in the queue, that is called the WQ. That means என்ன அர்த்தம்னா average time in a customer, average time customer waits in the queue. Average time எவ்வளோ கஸ்டமர் வந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்து எவ்வளோ டைம் queueல வெயிட் பண்ணுறாங்க, that is called the waiting time in the queue. Total time in the system, that is very important. Okay, waiting time in the system, total time ன்றது waiting time in the system ன்றது including service ஆகிறதுக்கும் average total time from the arrival to departure, வந்து சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகிறதோட சேர்த்து தான் வெயிட்டிங் டைம் இந்த சிஸ்டம்ன்றது. வெயிட்டிங் டைம் இந்த க்யூன்றது அந்த க்யூவில் வெயிட் பண்ணுறது மட்டும்தான், சர்வீஸ்க்கு வர்றது சர்வீஸ் டைமோடு சேர்த்து தான் வெயிட்டிங் டைம் இந்த சிஸ்டம்ன்றது. WSWQ, அது LQ LS ரொம்ப முக்கியம். அதை விட ரொம்ப முக்கியம் யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டர். இது கொஞ்சம் வேரி ஆகும் டிபெண்ட் ஆன் புக்கு பொறுத்து. யூட்டிலைசேஷன் ஃபேக்டர்ன்றதுனால ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் த டைம் எ சர்வர் இஸ் பிஸி. Okay, proportion of the time server is busy. Okay, that is called the utilization factor சொல்லுவாங்க. Very rare bookல ஒரு சில bookல வந்து I thought engineering bookல utilization factor நான் பார்த்த மாதிரி இல்லை. So that is the proportion of the time a server is busy, that is called the utilization factor, that is called the row use பண்ணுவாங்க. Also called the traffic intensity ன்னு சொல்லுவாங்க, that is called the traffic intensity அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நான் கொஸ்டின் அப்போ தான் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்றது நமக்கு புரியும். அண்ட் வெயிட்டிங் டைம் அண்ட் ஐடில் டைம் ஆஃப் த காஸ்ட், தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு ஃபைண்ட் த ஆப்டிமம் பேலன்ஸ்டு between the cost of waiting, include the indirect cost, that is lost business cost of waiting, that is includes the indirect cost, lost business or direct cost, idle equipment or persons, that is called the cost of waiting. Cost of idle service facility, payment to servers when idle. Okay, that is called the cost of idle service facility. Okay. By increasing the service facility, waiting time decreases. Increasing the service facility increase பண்ணீங்கன்னா waiting time என்ன ஆகும், decrease ஆகும். But facility cost வந்து increase ஆகும். Okay, so the goal is to minimize the total expected cost. Minimize the total expected cost, that is C equal to CW, that is waiting time cost, LS waiting time in the system plus mu service rate CF, that is called the CF under the cost of servicing in one unit. One unit cost of servicing, that is the CF. That is the formula for the total expected cost, that is very important. Total expected cost என்றது CW என்றது expected waiting cost per unit time. Okay, that is the expected waiting time. CW என்றது LS என்றது நமக்கு தெரியும், expected number of units in the system, number of customer in the system, that is lambda by mu minus lambda. The first model of for certain models, that is in the first model, very important one, அது பார்க்கும்போது பார்ப்போம். And CF என்றது the cost of servicing only one unit, mu என்றது service rate நமக்கு தெரியும். And minimizing C வந்து நாம் மினிமைஸ் பண்ணோம்னா gives என்னன்னா mu equal to, இந்த ஃபார்முலாலாம் கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இதில் நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபார்முலா கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் இதில் சாப்டரில் உங்களால் ஃபேஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, அது டைரெக்டாக கொஸ்டின் கேட்டாலும் சரி இல்லை ப்ராப்ளமாக கேட்டாலும் சரி, ஃபார்முலா வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல், வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது. ஸோ மியூ ஈக்குவல் டு லேம்டா ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் CW லேம்டா டிவைட் பை CF. This is called the optimal service rate, that is minimizing the C gives that optimal service rate is called mu equal to lambda plus, okay, so minimizing C gives mu equal to optimal service rate என்றது mu equal to lambda plus square root of CW lambda divided by CF, that is called, this is the minimum cost service rate, minimum cost service rate அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அண்ட் the first example பார்த்தீங்கன்னா lambda கொடுத்துருக்காங்க and CW கொடுத்துருக்காங்க, CF கொடுத்துருக்காங்க, ஆப்டிமல் மியூஸ் ஆப்டிமல் சர்வீஸ் ரேட் என்னங்க, ஜஸ்ட் ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டிட் பண்ணி கேல்குலேஷன் ரியலி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும். ஓகே, and transient and steady state. What do you mean the transient state அப்படின்னா
system behavior வந்து varies with time. Na, that is called the transient state. Steady state na behavior becomes independent. Behavior வந்து ஸ்டெடியா இருக்குன்னு அர்த்தம், which is independent of initial condition and elapsed time. That is called the steady state. Explosive state na arrival rate and service rate, queue length increases independently. That is called the explosive state அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Generally steady state requires steady state வந்து arrival rate less than service rate. Arrival rate less than service rate இருக்கும். That is sufficient elapsed time. Okay. And very important candles notation for the queuing model, that is called A, B, C and D, E, F ன்னு சொல்லுவாங்க. A னா என்னன்னா arrival distribution, very important one. இதை பேஸ் பண்ணியே உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு டிஆர்பியில் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது, கேட்டிருக்காங்க. இது எப்படி நோட் பண்ணாலும் இந்த ஃபஸ்ட் இருக்கிற ஏன்றது அரைவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம மெயின் பண்ணோம். பின்றது சர்வீஸ் டைம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். சின்றது என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் பேரல் சர்வீஸ் சேனல், எத்தனை சர்வீஸ் இருக்குது, சிங்கிள் சர்வீஸா, ரெண்டு சர்வீஸா இல்லை மல்டிபிள் சர்வீஸா, தட் இஸ் சின்றது. டின்றது என்னன்னா சர்வீஸ் டிசிப்ளின். ஈன்றது மேக்ஸிமம் கஸ்டமர் இந்த சிஸ்டம், எவ்வளோ கஸ்டமர் இருப்பாங்க, ஃபைனட்டான்றது. அண்ட் எஃப்ன்றது காலிங் சோர்சஸ், தட் இஸ் கால்டு த எஃப்ன்றது. ஸோ த ஃபஸ்ட் மாடல் வந்து காமன் சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்றது, தட் இஸ் கால்டு மார்கோவியன் பாய்சான் எக்ஸ்பொனென்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். எம் மீன்ஸ் எம்ன்னு டினோட் பண்ணுவோம், தட் இஸ் கால்டு த மார்கோவியன் அர்த்தம், இல்லை பாய்சான் இல்லை எக்ஸ்பொனென்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இகேலேருந்து ஏர்லாங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், அது ஸ்பெஷலாகவே உங்களுக்கு இருக்குது ஒரு சிலபஸில். அண்ட் ஜின்றது ஜென்ரல்னு அர்த்தம், டி மீன்ஸ் டிட்டர்மினிஸ்டிக்னு அர்த்தம். ஓகே, இந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின். டிசிப்ளின்றது ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ், நம்ம லாஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ். அண்ட் SIRO, that is called the system and general discipline. Okay, I forgot. And system capacity பார்த்தீங்கன்னா that is called the infinite capacity இருக்கலாம், இல்லை finite capacity இருக்கலாம். அண்ட் பாப்புலேஷன்றது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபைனட் பாப்புலேஷன் இருக்கலாம், இல்லை ஃபைனட் பாப்புலேஷன் இருக்கலாம். ஓகே, அண்ட் த ஃபஸ்ட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா MEK, திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட் அந்த மாடலுக்கு. அண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கியூயிங் மாடல்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எர்லாங் மாடல் தான், MM1, தட் இஸ் த சிங்கிள் சர்வர், ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ், இன்ஃபைனட் கெப்பாசிட்டி, தட் இஸ் கால்ட் த ஃபர்ஸ்ட் மாடல். மொத்தம் இவ்வளோ மாடல்ஸ் இருக்குது. ஐ தாட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 4 மாடல் ரொம்ப முக்கியம், தட் இஸ் கால்டு first model and this is the 6th model. Okay, this is the multiple server, this is the single server, okay. So ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம். Okay, first one and 6th one. So இதெல்லாம் different type of models என்னன்றத பார்க்கலாம். அண்ட் டிட்டர்மினிஸ்டிக் மாடல்ன்றது தட் இஸ் கால்ட் DD1 என்ன பண்ணுவாங்க, இது இல்லாமல். ஓகே, மாடல் 11ன்றது டிட்டர்மினிஸ்டிக் மாடல், ஃபிக்ஸ்டு இன்டர் அரைவல் அண்ட் சர்வீஸ் டைம்ஸ். அண்ட் மிக்ஸ்டு கியூவிங் மாடல்ன்றது டிட்டர்மினிஸ்டிக் அண்ட் மார்கோவியன் ரெண்டு கலந்தது, தட் இஸ் பாய்சன் அரைவல், கான்ஸ்டன்ட் சர்வீஸ் டைம், தட் இஸ் கால்டு த மிக்ஸ்டு கியூவிங் மாடல்னு சொல்லுவாங்க. மொத்தம் 12 மாடல் இருக்குது, ரொம்ப ஃபெமிலியரானது ஃபஸ்ட் அண்ட் 6th மாடல். ஓகே, மொத்தம் 4 மாடல் இருக்கும் ஆக்சுவலி இன்ஜினியரிங்கில். And a single channel queuing theory, that is involves random inter-arrival time, service time at a single service station, that is called a single channel queuing theory. இதுதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டாபிக் உங்களுக்கு queuing theoryயில். அண்ட் மாடல்ஸ் ஃபார் அரைவல் அண்ட் சர்வீஸ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா, அண்ட் பாய்சன் அரைவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தாங்க. த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் n அரைவல்ஸ், ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் n அரைவல்ஸ் இன் ஏ டைம் t. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா, த வெரி ஃபஸ்ட் ஃபார்முலா இன் திஸ் மாடல். Probability for the n customer, that is called P of x equal to n கூட யூஸ் பண்ணலாம், lambda t whole power n e power minus lambda t divided by n factorial. And probability density function of the inter arrival time is f of t equal to lambda e power minus lambda t. This is the exponential distribution, this is the Poisson distribution. Okay, Poisson distribution formula, this is the exponential distribution formula. Probability of an arrival in time dt டைமில். ஓகே, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அன் அரைவல் என்னன்னா, லேம்டான்றது அரைவல் ரேட்டு, ஆனால் லேம்டா இன்ட்டு டிடி. அண்ட் எக்ஸ்பொனன்ஷியல் சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்றது என்னன்னா, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் த
n services in time t. n services in time t ல what is the probability அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க சர்வீஸ் அது அரைவல். ஸோ இங்கே மியூ டி ஹோல் பவர் n e பவர் மைனஸ் டி மியூ டி டிவைட் பை n ஃபேக்டோரியல். என்ன டிஃபரன்ஸ்? அங்கே லாம்டா டி யூஸ் பண்ணியிருந்தோம், இங்கே மியூ டி யூஸ் பண்ணுறோம். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இஸ் ஃபார் த சர்வீசஸ், அது ப்ராபிலிட்டி ஃபார் த அரைவல்ஸ். ஓகேவா? ரெண்டுமே என்னது பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அதே மாதிரி ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த சர்வீஸ் டைம், தட் இஸ் கால்டு எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு மியூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் மியூ டி. ஓகே, தட் இஸ் கால்டு சர்வீஸ் ரேட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே லாம்டா யூஸ் பண்ண அரைவல் ரேட்டுக்கு. probability density function for the arrival rate, probability density function for the service rate. அதே மாதிரி probability service takes more than time t, time t க்கு மேல எடுத்துக்கலாம் probability for the service என்னன்னா e power minus mu t. That is very important. And the probability for the service completes within time t குள்ள probability for the service complete பண்றதுக்கு 1 minus e power minus mu t. இது more than time t எடுத்துக்கிறதுக்கு e power minus mu t. அந்த டைம் t குள்ள முடிக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி வந்து that is 1 minus e power minus mu t. ஸோ இது எல்லாமே ஃபார்முலா மாதிரி, that is very important role. ஓகே, வெரி பேசிக். அந்த சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி on an average 6 customers reach a telephone booth. On an average 6 customers reach a telephone booth every hour to make calls. And determine the probability that exactly 4 customers will reach in 30-minute period. Okay, so determine the probability கேட்டிருக்காங்க. எதுக்கு probabilityனா exactly 4 customerக்கு probability என்ன, will reach in 30 minutesல 30-minute periodல. ஓகே, so 30 நிமிஷம் பீரியட்ல exactly 4 customer reach ஆகிறதுக்கு what is the probability? Assuming that the arrivals follows the Poisson distribution. குடுக்கலனாலும் arrivals வந்து follows the Poisson distribution தான். ஸோ இங்கே வந்து லாம்டா பார்த்தீங்கன்னா 6 customer per hour அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. லாம்டான்றது 6 customer per hour. டீன்றது 30 minutes கொடுத்துருக்காங்க. 30 minutes ஹவரில் மாற்றிங்கன்னா, ஏன் ஹவரில் மாற்றணும்னா இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் தான் அது. ஏன்னா மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப நிறைய சான்ஸ் இருக்குது, கேல்குலேஷன் மிஸ்டேக் வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ t equal to 30 minutes இங்கே பெர் ஹவர் கொடுத்ததுனால ஐ வில் சேஞ்ச் இன்டு தி ஹவர். ஹவர் 30 minutes எப்படி ஹவரில் மாற்றலாம்னா 30/60 hours. ஸோ தட் இஸ் கால்டு த 1/2. 1/2ன்றது தட் இஸ் 0.5 hour. என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் 4. ஸோ அரைவல் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் லாம்டா இன்ட்டு டி. டீன்றது தட் இஸ் 6 into 0.5, 3 கஸ்டமர்னு அர்த்தம். அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி என்ன கேட்டிருக்காங்க? 4 கஸ்டமர் அரைவ் ஆகிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. 4 கஸ்டமர் அரைவ் வர்றதுக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி இன் 0.5 ஹவரில். அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் 4 கண்டுபிடிக்கணும். லாம்டா டி ஹோல் பவர் n e பவர் மைனஸ் லாம்டா டி டிவைட் பை n ஃபேக்டோரியல். லாம்டா டீன்றதே நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இல்லை லாம்டா டி தனித்தனியாக சப்ஸ்டிட் பண்ணி போடலாம், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஸோ 3 power 4 e பவர் மைனஸ் 3 டிவைட் பை 4 ஃபேக்டோரியல், இதுதான் ஆன்சர். மோஸ்ட்லி இப்படி ஆப்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகேவா? ஏன்னா இது கால்குலேட் பண்ணுறது ரியலி டிஃபிகல்ட். ஓகே, e பவர் மைனஸ் 3 ஈனுடைய வேல்யூ போட்டு அதை கால்குலேட் பண்ணுறதுலாம் ரியலி டிஃபிகல்ட். ஸோ மோஸ்ட்லி இப்படி தான் ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. ஓகே, இல்லை இந்த 3 power 4 4 ஃபேக்டோரியல் வேணால் சிம்பிளி பண்ணியிருக்கலாம். e பவர் மைனஸ் 3 வேல்யூ இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தா நீங்கள் வேல்யூ அவைல் பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் வந்து ரியலி டிஃபிகல்ட். ஓகே, த செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா in a bank வந்து 20 கஸ்டமர் on a average okay are served by a cashier in an hour. 20 customer on an average are served by a cashier in an hour. அப்படின்னா என்னது? This is the service rate. If the service time has exponential distribution கொடுத்துறாங்க, what is the probability that it will take more than 10 minutes to service a customer? more than 10 minutes எடுத்துக்கிறதுக்கு probability என்ன to serve a customer? அதே மாதிரி ரெண்டாவது கொஸ்டின், probability என்ன? customer shall be free within 4 minutes. 4 minutesக்குள்ள ஃப்ரீ ஆகிறதுக்கு கஸ்டமர் வந்து முடிச்சுட்டு போகிறதுக்கு what is the probability? ரெண்டுத்துக்கும் ஃபார்முலா மேலே எழுதியிருக்கோம். தட் இஸ் கால்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி மியூன்றது அவங்க சர்வீஸ் ரேட் கொடுத்தாங்க 20 கஸ்டமர் பெர் ஹவர்னு. வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் இஸ் சர்வீஸ் டேக் மோர் தென் 10 minutes? மோர் தென் 10 minutesனா பி ஆஃப் டி கிரேட்டர் தென் டி, தட் இஸ் த ஃபார்முலா இ பவர் மைனஸ் மியூ டி. மேலேயே ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இ பவர் மியூன்றது 20, இந்த டீன்றது என்னன்னா 10 minutes அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. 10 minutes என்ன பண்ணணும்? ஹவரில் மாற்றணும். ஏன் ஹவரில் மாற்றணும்னா இங்கே மியூன்றது 20 கஸ்டமர் பெர் ஹவர்னு கொடுத்ததுனால. இல்லை சப்போஸ் அதை மினிட்டில் மாட்டிட்டீங்கன்னா இங்கே இதை மாற்ற வேணாம், 10 minutesனு வச்சுக்கலாம்.
ஸோ 20 இன்ட்டு இது ஹவரில் மாற்றும் போது 10/60 ஹவர். 10/60ன்றது 1/6 ஹவர்னு அர்த்தம். ஸோ 20 இன்ட்டு 1/6, ஸோ தட் இஸ் த 10/3. முடிஞ்சால் மேக்ஸிமம் இப்படி தான் கொடுப்பாங்க, இல்லைனா இதை டிவைட் பண்ணிவிட்டு 3ஆல் டிவைட் பண்ணிவிட்டு தட் இஸ் கால்டு 3 3s are 9 நினைக்கிறேன். ஸோ 3.33 லைக் தட். ஓகே, ஸோ 10ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க, 3 9 மிச்சம் 1, தட் இஸ் கால்டு 3.33 லைக் தட். அது மாதிரி விடலாம். ஸோ இந்த வேல்யூ இல்லைனா ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுக்குறது வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி தட் த சர்வீஸ் கம்ப்ளீட்ஸ் வித்தின் 4 minutes. வித்தின் 4 minutesனா தட் இஸ் கால்டு த P of t less than or equal to t கண்டுபிடிக்கணும். வித்தின் 4 minutes இதுக்கும் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கோம். தட் இஸ் 1 minus e power minus mu t ன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஆல்ரெடி e power minus mu t கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதை தூக்கி சப்ஸ்டிட் பண்ணி 1லேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும். இல்லாட்டி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி, ஓகே சாரி, அங்கே வந்து டீன்றது 10 minutes போட்டோம், இது வித்தின் 4 minutes. ஓகே, 4 minutesன்றது 1/15 hour. 4/60 தட் இஸ் கால்டு 4/60 hour, 1/15 hour. டைம் மாறுது, அதனால் இதை ஸ்பெஷலாக போட்டு தான் ஆகணும். ஸோ e power minus 4/3, ஸோ 0.264ன்னு வரும். இதை சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா இதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரெடி. மேக்ஸிமம் ஆப்ஷன் இப்படி தான் கொடுப்பாங்க, இல்லைனா இதுக்கு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக. ஓகேவா, இல்லைனா போடுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா we get 0.736. ஸோ 2 ஃபார்முலா படித்தோம், 4 ஃபார்முலா படிச்சிருக்கிறோம், 8 ஃபார்முலா, அதில் 2 ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கோம். அண்ட் காஸ்ட் இன் த queuing system, optimum service rate and cost. So that is the cost associated with the queuing system. Also explain the concept of the optimum service rate and optimum cost. Cost associated with the queuing system, waiting time cost, indirect cost of lost business, that customer going elsewhere, direct cost of the idle equipment of the person, and cost truck drivers or equipment waiting to be unloaded, and cost of operating vehicle waiting to land or dock. அதே மாதிரி ஐடில் டைம் காஸ்ட்ன்றது பேமெண்ட் டு சர்வர்ஸ் when they remain idle, and cost of the maintaining underutilized service facility, that is called the idle time cost. Okay, and optimum service rate and optimum cost-ன்றது ஏற்கனவே பார்த்தது தான். once again here repeat ஆகிருக்கிறது properties. And find the optimum service rate ன்னு பார்த்தீங்கன்னா dc by dmu கண்டுபிடிக்கணும். the minimize the cost, total cost வந்து dc by dmu equal to 0. ஸோ அந்த c வித் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மியூ பண்ணி 0க்கு ஈக்குவேட் பண்ணணும். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து அந்த லாம்டா பை மியூ மைனஸ் லாம்டான்னு யூஸ் பண்ணியிருப்போம். தட் இஸ் கால்டு CW அண்ட் என்ன போட்டது C equal to that is LS, number of customer in the system. So the LS என்றது lambda by mu minus lambda for the single server model. single server modelக்கு lambda by mu minus lambda அதை போட்டு differentiate பண்ண பிறகு 0க்கு ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா solving this one we get it the mu equal to the formula that is called the optimum service rate. optimum service rate இந்த formula already படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். So that optimum cost என்றது substituting the optimum mu back into the cost equation. cost equation substitute பண்ணீங்கன்னா gives the minimum total cost. we give the minimum total cost. okay, and in a bank operation the arrival rate is 2 customer per minute. arrival rate வந்து 2 customer per minute. determine the following: lambda equal to 2 customer per minute, average number of arrivals during 5 minutes. 5 minutesல எவ்வளோ average number of customerனா lambda t கண்டுபிடிக்கணும், average arrival, lambda into t, 2 customer per minute, that is called 2 into 5. ஏன்னா இதுவும் மினிட்ல இருக்கு, இதுவும் மினிட்ல இருக்கு, அப்படியே மல்டி பண்ணலாம், that is the 10 customer. அப்படின்னா probability that no arrival will occur during the next 30 second. next 30 second வந்து no arrival அப்படின்னா 0 customer அர்த்தம். probability for the 0 customer அர்த்தம். probability for the 0 arrivalன்றது இங்கே பாய்சன் அரைவல் தான். ஸோ lambda t whole power 0 e power minus lambda t divided by 0 factorial for the 0 கண்டுபிடிக்கும் போது பிரச்சனை என்னன்னா lambdaன்றது that is called the arrival rate. lambda tன்றது இங்கே t equal to 30 second வச்சுருக்கோம். 30 second மினிட்ல மாற்றினீங்கன்னா 30/60 0.5 minutesனு வரும். ஸோ lambdaன்றது 2ன்னு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, 2 customer per minuteன்னு. ஸோ 2 into 0.5, ஸோ e power minus 1ன்னு வருது. வேணா இதை வேணா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், e power minus 1ன்றது வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ
and probability that at least one arrival will occur during the next 30 seconds. At least now that is a starting from artham, that is probability for at least one arrival greater than equal to one arrival. Abna that is called 1 minus p of 0. At least one arrival na, that is called p of, this is equivalent to 1 minus p of x equal to 0. Okay, so that is called x less than 1 இல்லையா, x less than 1 that is called the 0. 1 க்கு கீழனா 0 customer arrival, 0 க்கு முன்னாடி நெகட்டிவ் கஸ்டமர் வராது. ஸோ 1 minus p of 0, p of 0ன்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். And the probability that the time between the two successive arrivals is at least 3 minutes, is at least 3 minutes க்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா p of t greater than equal to t, that is called the e power minus lambda t by the formula. So lambdaன்றது 2 customer per minute and 3 minutes க்கு தான் கேட்குறாங்க successive arrival, that is inter arrival time அர்த்தம். that is called the 2 into 3, that is e power minus 6. இதுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்க கொடுக்காதோடைய. and the inventory withdrawal பார்த்தீங்கன்னா that is called is withdrawn from the stock of 80 items according to the Poisson distribution at the rate of 5 items per day. 5 items per day. Determine the probability that 10 items are withdrawn during the first 2 days. Lambdaன்றது 5 items per day அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. per day தான் இங்கே இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து 10 items வந்து probability that 10 items are withdrawn during the first 2 days na, that is t equal to 2 days. Okay, and lambda t கண்டுபிடிக்கணும். lambda என்றது is the arrival rate of 5 into 2, that is called the 10. So இங்க probability for the 10 ஐட்டத்துக்கு probability என்ன, probability of 10 lambda t whole power 10 e power minus lambda t divided by 10 factorial. lambda t உங்களுக்கு தெரியும், that is 10 ன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்போம். எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா we get the result. இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்றது really difficult, mostly வந்து இப்படியே விடலாம். ஓகே, இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்றது ரொம்ப difficult. probability that no item are left okay at the end of 4 days, end of 4 days na 80 ஐட்டமும் வந்து withdraw பண்ணியாச்சுன்னு அர்த்தம் in 4 daysல இல்லையா, அதான் அர்த்தம் no item are left னா. ஸோ t equal to 4 daysனா arrival rate பார்த்தீங்கன்னா withdrawn rate பார்த்தீங்கன்னா 5 into 4, ஏன்னா 5 withdrawn per day, so 5 into 4 20. okay, withdrawn rate. so all 8 items are withdrawn க்கு probability of x greater than equal to 80 ன்னு அர்த்தம். x greater than equal to 80, so 1 minus p of x less than equal to 79 இல்லையா, x less than 18 போடலாம் strictly. lambda t ன்றது 20, so that is much smaller than 80. so the Poisson distribution has a mean வந்து 20, variance வந்து 20. so p of x greater than equal to 80 ன்றது that is approximately 0, not possible, extremely small probability ன்னு அர்த்தம். okay, approximate calculation for the Poisson with mean 20 and probability for the 80 or more is negligible. okay va. average number of items withdrawn over 4 days, over 4 day period னு பார்த்தீங்கன்னா average item withdrawn over 4 day ன்றது that is lambda t equal to 20 items. okay, maximum the average item withdrawn வந்து 20 item தான். okay, and Poisson distribution, that is a formula. இது எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கோம். நமக்கு இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா MM1 மாடல் தான், that is Markovian மாடல்னு அர்த்தம். that is the single server and first come first service infinite capacity. single channel system சொல்லுவாங்க, this is called the single channel system, single server model, and with Poisson arrival and exponential service time ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம். first come first service discipline, infinite capacity and infinite population. ஸோ இங்கே என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இன் த சிஸ்டம், ஏன்னா என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இன் த சிஸ்டம், தட் இஸ் வெயிட்டிங் லைன் அண்ட் சர்வீஸ் ஃபெசிலிட்டி ரெண்டு சேர்ந்தது அட் டைம் டீயில். லேம்டான்றது மீன் அரைவல் ரேட், number of arrivals per unit time. Mu ன்றது mean service rate, that is the busy server, and lambda dt ன்றது probability of an arrival between the t and t plus delta t. t time க்கும் t plus dt time க்கும் probability of an arrival rate பார்த்தீங்கன்னா lambda into dt. okay, and mu dt ன்றது probability of the service completion between the time t2 t plus delta t, that is called the mu dt. P என்றது that is the steady state probability of an exactly n customer in the system.
probability for the n customer in the system is denoted as Pn, and LQ into the expected number of customer in the queue, LS into the expected number of customer in the system, WQ into the expected waiting time per customer in the queue, WS into the expected time the customer spends in the system, that is called waiting time in the system, and the derivation of the steady state probability, that is the differential equation. Okay, that is called for n greater than 0 க்கு Pn dash of t கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க sometime. ஓகே, இது டெரிவேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணு. lambda Pn minus 1 of t mu Pn plus 1 of t, ரொம்ப நல்லா வந்து lambda Pn minus 1 of t mu Pn plus 1 of t and lambda minus of lambda plus mu into Pn of t. This is for n greater than 0 க்கு differential equation with respect to the number of customer in the system, exactly n customer in the system differential equation formula. Okay, and for n equal to 0 க்கு p naught dash of t equal to mu p1t minus lambda p naught of t. இதை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த ஃபார்முலாலாம் டெரைவ் பண்ணுவோம். அண்ட் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெடி ஸ்டேட்னா நோ சேஞ்ச்னு அர்த்தம். ஸ்டெடி ஸ்டேட்னா ஸ்டெடியாக இருக்கணும். தட்ஸ் மீன்ஸ் த டெரிவேட்டிவ் இஸ் பிகம் ஜீரோன்னு அர்த்தம். டெரிவேட்டிவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா ஃபார் n ஈக்குவல் டு ஜீரோவுக்கு p1 ஈக்குவல் டு என்ன வருது, lambda பை மியூ p நாட்னு வந்துடுது. ஏன்னா டெரிவேட்டிவ் ஈக்குவல் டு p நாட் டேஷ் ஆஃப் t ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடும்போது p1 ஈக்குவல் டு அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் கஸ்டமர் இந்த சிஸ்டம் இருக்கும். ஓகே, p1 ஈக்குவல் டு lambda பை மியூ p நாட். ஓகேவா, n கிரேட்டர் தென் ஜீரோவுக்கு இதை டெரைவ் பண்ணும்போது திஸ் இஸ் lambda pn மைனஸ் 1, ஓகேவா, ப்ளஸ் மியூ pn ப்ளஸ் 1 மைனஸ் ஆஃப் lambda ப்ளஸ் மியூ pn. இதிலேருந்து நம்ம ஜென்ரலாக pn கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன வரும்னா lambda பை மியூ ஹோல் பவர் n இன்ட்டு p நாட். தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ப்ராபபிலிட்டி எக்ஸாக்ட்லி நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இந்த சிஸ்டம் n, அதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா lambda பை மியூ ஹோல் பவர் n இன்ட்டு p நாட், n கிரேட்டர் தென் ஜீரோவுக்கு. p நாட் ஈக்குவல்ட்டுனது 1 மைனஸ் lambda பை மியூ, p1ன்றது அங்கே கண்டுபிடிச்சோம், p நாட்ன்றது 1 மைனஸ் lambda பை மியூ. திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இனிஷியலி தி நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இந்த சிஸ்டம், that is called the p naught, 1 minus lambda by mu. இதை எடுத்து இங்கே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா that is pn ஃபார்முலா இப்படி வருது. இதை தான் நம்ம ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். that is pn equal to lambda by mu whole power n 1 minus lambda by mu. இந்த ஃபார்முலா தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், கண்டிப்பாக நாம் வச்சுக்கணும். அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இந்த சிஸ்டம், தட் இஸ் எந்த மாடல் இது, சிங்கிள் சர்வர் மாடல், ஒரே ஒரு சர்வர், number of customer in the system வந்து that is the formula lambda by mu minus lambda. Actually இந்த summation n into pn லேருந்து derive பண்ணுவோம். derivation leave it, memorize பண்ணுங்க. number of customer in the system ன்றது lambda by mu minus lambda. expected number of customer in the queue அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா number of customer in the system இருந்து lambda minus mu lambda by mu சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா expected number of customer in the system கிடைச்சிடும். அப்படின்னா that is lambda by mu minus lambda minus lambda by mu. ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணலாம், எல்சிஎம் எடுத்து சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது கிடைக்கும். இதை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணலன்னா அட்லீஸ்ட் இதையாவது மெமரைஸ் பண்ணணும். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இந்த சிஸ்டம் மைனஸ் லேம்டா பை மியூன்றது. ஓகே, தட்ஸ் மீன்ஸ் சர்வீஸில் இருக்கிறவங்கள சப்ராக்ட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம். எதில் இருந்து, சிஸ்டத்துலேருந்து சர்வீஸில் இருக்கிறவங்கள சப்ராக்ட் பண்ணிட்டா கியூவில் இருக்கிறவங்க எத்தனை பேருன்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் கண்டுபிடிப்போம். அதேமாதிரி எக்ஸ்பெக்டட் டைம் இந்த சிஸ்டம் WSன்றது ls by lambda, that is very important. இதை ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கன்னா போதும். ஓகே, பின்னாடி வந்த செகண்ட் மாடலுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். WSன்றது ls by lambda. ஆல்ரெடி LSன்றது நமக்கு தெரியும், நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இந்த சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா lambda by mu minus lambda. அதில் lambda அடிச்சுட்டா 1 by mu minus lambda is the formula. அதே மாதிரி எக்ஸ்பெக்டட் வெயிட்டிங் டைம் இன் த கியூ. எக்ஸ்பெக்டட் வெயிட்டிங் டைம் இன் த கியூன்னு அர்த்தம் வெயிட்டிங் டைம் இன் த சிஸ்டம் மைனஸ் ஓகேவா அந்த சர்வீஸ் இன் த சிஸ்டம், தட் இஸ் கால்ட் த மைனஸ் 1 பை மியூ. அங்கே லேம்டா பை மியூவை சப்ராக்ட் பண்ணணும், இங்கே 1 பை மியூவை சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் WSலேருந்து. ஸோ 1 பை மியூ மைனஸ் லேம்டா 1 பை மியூ எல்சிஎம் எடுத்து சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா இது வந்துடும். வேரியன்ஸ் ஆஃப் த கியூ லென்த், வேரியன்ஸ் ஆஃப் த கியூ லென்த் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் n. ஓகே, தட் இஸ் த லேம்டா பை மியூ டிவைட் பை 1 மைனஸ் லேம்டா பை மியூ ஹோல் ஸ்கொயர். தட் இஸ் த வேரியன்ஸ் ஆஃப் த கியூ லென்த். And another one is average length of the non-empty queue, average length of the non-empty queue, that is called the LN, average queue length divided by probability of non-empty queue, probability of non-empty queue, that is called mu by mu minus lambda. Actually lambda by mu minus lambda
average number of customer in the system. இது average length of the non-empty queue na mu by mu minus lambda. அதே மாதிரி average waiting time in the non-empty queue, that is called the WN. இது LN, இது WN. Average waiting time in the non-empty queue na, that is the some condition, that is a 1 by mu minus lambda, 1 by mu minus lambda. Okay, average waiting time in the queue undrathu. And the probability of the queue length is greater than or equal to k. That is very important. Probability for the queue is greater than or equal to k na lambda by mu whole power k, lambda by mu whole power k. So probability of the queue greater than k, greater than k na enna varum, that is called strictly greater than k na inga lambda by mu whole power k plus 1, whole power k plus 1. Okay, that is also very important. Okay, and probability that the queue is non-empty, queue வந்து non-empty ஆ இருக்கிறதுக்கு probability என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா number of customer வந்து at least ஒருத்தராவது இருக்கணும்னு அர்த்தம். number of customer at least ஒருத்தராவது இருக்கணும்னா that is the queue is non-empty ன்னு அர்த்தம். அதுக்கு probability பார்த்தீங்கன்னா that is lambda by mu whole square. And probability density function of the waiting time distribution, waiting time distribution உடைய probability density function, that is f of t equal to lambda by mu minus lambda into e power minus of mu minus lambda into t for t greater than 0. For t equal to 0 க்கு lambda by mu minus lambda, that is also very important. And the probability density function of the total time in the system, that is already நம்ம total time in the system waiting, that is a function என்ன போட்டோம் mu into e power minus mu t. இங்க probability density function of the total time in the system mu minus lambda into e power minus of mu minus lambda into t. Okay, so like that இது மாதிரி ஒரு 12 ஃபார்முலா, இது இல்லாமல் ஒரு சில ஃபார்முலாஸ் இருக்கும். So that is the traffic intensity. The traffic intensity very startingly பார்த்தோம் rho, that is the ratio lambda by mu is called the traffic intensity, that is called the rho. Okay, rho equal to lambda by mu. இதை utilization factor ன்னு சொல்லுவோம், traffic intensity ன்னு சொல்லலாம். That is called என்னது, it represents the expected fraction of time the service facility is busy. Server வந்து பிஸியா இருக்கிறதுக்கு what is the probability அப்படின்னு கேட்டாலும் that is lambda by mu. That is very 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 important. And practical interpretation of the formula, average queue length. Average queue length is called the lambda square by mu into mu minus lambda. That is also very important. Average number of customer in the waiting, average number of customer waiting in the system அர்த்தம். And average system length, average system length என்றது lambda by mu, average number of customer in the system. அதே மாதிரி average non-empty queue, that is mu by mu minus lambda. And average waiting time lambda by mu into mu minus lambda. So these are formulas. Okay, average waiting time for those who wait, someone wait, that is average number of customer actually wait na, the queue is busy ன்னு அர்த்தம், that is the 1 by mu minus lambda, someone wait ன்னு அர்த்தம். Average time in the system வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 by mu minus lambda, that is the total time from the arrival to departure, that is called the waiting time in the system. ஸோ தயவுசெய்து எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் ஓரளவு மெமரைஸ் பண்ணுங்கள். அந்த ஃபார்முலாவே டைரெக்டாக கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் so this is the assumption of the MO1 model. The customers arrive accordingly according to Poisson distribution with mean rate lambda. That is very important. Very startingly பார்த்தோம். Service time follows the exponential distribution with mean rate mu. Very startingly பார்த்தோம். First come first served service discipline எதுக்குது MM1 மாடலுக்கு. And normal customer behavior வந்து no barking, reneging and joking. எந்த இது ப்ராப்ளம் இருக்காது. Normal customer behavior. Single server serving continuously. Single server serving continuously and without break. Infinite waiting space, infinite waiting space, waiting space வந்து infinite many waiting space ன்னு அர்த்தம். Infinite calling source, population வந்து infinite number of population இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா, calling sources பார்த்தீங்கன்னா steady state condition, that is the steady state conditionன்றதுனால தான் அந்த derivative equal to 0 and lambda is less than mu for stability, for the stability, that is a very important point. So for the MO1 model, and limitation of the MO1 model, the limited waiting space வந்து in reality, arrival rate may be state dependent, non stationary arrival process, that is the
and a finite population in many real scenario, and different service disciplines may be used, and service interpretation breakdown occurs. So leave it to this one. This is once again, okay, by utilization factor and waiting number of customer in the system, number of waiting time in the system, and number of customer in the queue, number of waiting time in the queue. இந்த நாலு ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியம். இந்த ரோன்றது யூஸ் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. ரோன்றது லாம்டா பை மியூ, அதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபார்முலாவை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கணும். லிட்டிஸ் எல்எஸ் ஈக்குவல் டு லாம்டா இன்ட்டு இதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். டபிள்யூஎஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது லாம்டா இல்லை எல்எஸ் பை லாம்டான்னு போட்டோம். டபிள்யூக்கு கண்டுபிடிக்கும் போது எல்கியூ பை லாம்டான்னு போட்டோம். இது ஒரு ஃபார்முலா. ஸோ இந்த ஃபார்முலா வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட். ஓகேவா? So the very first problem, a self-service store employs one cashier at its counter. 9 customers arrive on an average every 5 minutes. Every 5 minutes 9 customers arrive, while the cashier can serve 10 customers in 5 minutes. While a cashier can serve 10 customers in 5 minutes. Assuming Poisson distribution of the arrival rate and exponential distribution for the service time. First of all, average number of customers in the system, that is LS, average number of customers in the queue, that is LQ, average time customer spends in the system, that is WS, this is average time customer waits before being served, that is WQ. So இதான் நம்ம find up பண்ணணும். லாம்டான்றது என்னன்னா 9 customer for 5 minutes per minute. Okay. This என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 9 customers arrive on an average of every 5 minutes. Average of every 5 minutes. Every 5 minutes 9 customer வராங்க. 9 customer 5 minutes every 5 minutes வராங்க. அப்படின்னா இங்கே அரைவல் ரேட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா 9/5 customer per minute. Okay. 9 customer per minute actually. Sorry, lambda equal to 9 customer per 5 minute. Sorry, 5 minutes. For 5 minutes. 5 minutes 9 customer வராங்க. அப்பனா 9/5ன்றது என்னது? கஸ்டமர் per minute. ஒரு நிமிஷத்துக்கு 9/5 கஸ்டமர் வராங்க. ஆவரேஜா 1.8 கஸ்டமர் per minute. மியூ பார்த்தீங்கன்னா 10 கஸ்டமருக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க 5 மினிட்ஸுக்கு, எவரி 5 மினிட்ஸுக்கு. ஸோ இந்த லாம்டா மியூன்றது கொஞ்சம் இது மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த கேஷியர் கேன் சர்வ் 10 கஸ்டமர் இன் 5 மினிட்ஸ். அப்படின்னா 10 கஸ்டமர் ஃபார் 5 மினிட்ஸ். சர்வீஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா 10 கஸ்டமர் ஃபார் 5 மினிட்ஸ். அப்படின்னா 10/5ன்றது 10/5 கஸ்டமர் பெர் மினிட்னு அர்த்தம். மியூ ஈக்குவல் டு 10/5 கஸ்டமர், that is called 10/5ன்றது 2 கஸ்டமர் பெர் மினிட். அவ்வளோதான். லாம்டா மியூவை கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க தெரியணும். ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்தாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. இது மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்கும்போது கரெக்டாக லாம்டா மியூ ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா பாதி ப்ராப்ளம் ஓவர். அண்ட் த ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இந்த சிஸ்டம்ன்றது லாம்டா பை மியூ மைனஸ் லாம்டா. ஓகே, ஜஸ்ட் இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணி இங்கே 0.2ன்னு வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 1.8 டிவைட் பை 0.2. ஸோ மேலே கீழே 10ஆல் மல்டி பண்ணிங்கன்னா 18/2. ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் 9 கஸ்டமர்ஸ். ஸோ ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இந்த சிஸ்டம்ன்றது 9 கஸ்டமர் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இந்த கியூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஃபார்முலா டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம், இல்லை அந்த ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஓகே, எல்எஸ் மைனஸ் லாம்டா பை மியூ இல்லையா? எல்எஸ் மைனஸ் லாம்டா பை மியூ அதை யூஸ் பண்ணி ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஸோ லாம்டா ஸ்கொயர் பை மியூ இன்ட்டு மியூ மைனஸ் லாம்டா. ஓகேவா? ஸோ அதை எடுத்து இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 1.8 ஹோல் ஸ்கொயர் 2 × 2 - 1.8 இதை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா வி கெட் தி ரிசல்ட். நீங்கள் எல்எஸ் மைனஸ் லாம்டா மியூ அப்ளை பண்ணிங்கனாலும் இதே ஆன்சர் தான் வரும். அதேமாதிரி ஆவரேஜ் டைம் இன் த சிஸ்டம் WSன்றது 1/μ - லாம்டா. ஸோ மியூ மைனஸ் லாம்டா சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா 1/0.2 மேலே கீழே 10ஆல் மல்டி பண்ணிங்கன்னா 10/2, தட் இஸ் 5 மினிட்ஸ் அர்த்தம் வெயிட்டிங் டைம் இன் த சிஸ்டம். வெயிட்டிங் டைம் இன் த கியூன்றது தட் இஸ் கால்டு WS minus 1/μ நினைக்கிறேன். தட் இஸ் அதை சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா கிடைக்கும். டைரெக்டாக ஃபார்முலா மெமரைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். WS in terms of WQ, how to express in terms of WS,
WSல எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோன்றோம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா we get the 4.5 per minute. ஓகே, அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா a person repairing radios finds that the time spent on the radio sets as exponential distribution with mean வந்து 20 minutes. அப்படின்னா what is this? Okay, so that is called service rate ன்னு அர்த்தம். This is called the service rate. 20 minutes வந்து mean வந்து 20 minutes. mean rate வரும்போது என்ன வரும்? mean rate is 1/20 units per minute ன்னு அர்த்தம். இது டைம். ஓகேவா? மீன் ரேட்ன்றது பெர் மினிட்டுக்கு நாம் எழுதணும். பெர் மினிட்டுக்குன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோனா 1/20 யூனிட்ஸ் பெர் மினிட்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி if the radio are repaired in first come first service order and their arrival is poisoned with average rate of 15 for 8 hour day அப்படின்னா 8 hour டேனா ஆக்சுவலி இங்கே மினிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ 15/8 units per hour. 15/8 units per hour. ஓகே, இதை பெர் மினிட் மாற்றணும்னா டிவைட் பை 60 போடணும். ஸோ 15/8 into 60 units per minute. இதுக்கப்புறம் இதை முடிஞ்சால் சிம்பிளி பண்ணிட்டு தட் இஸ் கால்டு 4 times வரும்னு நினைக்கிறேன். தட் இஸ் 1/32 units per minute. இதுக்கப்புறம் ரிப்பேர்ஸ் மேன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஐடில் டைம் ஈச் டே. ஐடில் டைம்னா ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைம். நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் ஹெட் ஆஃப் த ஆவரேஜ் செட் ஜஸ்ட் ப்ராட் இன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஐடில் டைம்ன்றது தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் ஹெட் இன் த சிஸ்டம். பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இன் த சிஸ்டம், தட் இஸ் ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ பிஸின்றது ஐடியல். பிஸி டைம் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். பிஸி டைம் இன் 8 hour per day. அப்படின்னா பிஸி டைம் தான் 8 into lambda by mu. lambda by mu நமக்கு தெரியும், ஏதோ சம்திங் கண்டுபிடிச்சலாம். இது பிஸி டைம். ஆனால் ஐடியல் டைம் தான் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. ஐடியல் டைம்ன்றது மொத்தம் டோட்டல் 8 hour. ஸோ 8 hourல 5 hour பிஸியாக இருக்கிறாங்க. ஸோ 8 - 5 3 hours இஸ் த ஐடியல் டைம். ஸோ லைக் திஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, and a bank typist, the branch of the Punjab National Bank has only one typist. Typing rate is poisoned with mean of 8 letters per hour. And letters are arrive at a rate of 5 per hour during the 8 hour workday. Typewriter valued at rupees 150 per hour. Equipment utilization, percentage of time that an arriving letter has to wait, and average system time and average cost due to waiting. Average cost due to waiting na, that is typewriter idle time அர்த்தம். ஓகே, ஸோ லேம்டான்றது 5 per hour, மியூன்றது 8 per hour கொடுத்துருக்காங்க. அது தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. எக்யூப்மெண்ட் யூட்டிலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா that is busy, that is the lambda by mu, that is something. And percentage of waiting time தான். வெயிட்டிங் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மியூ இன்ட்டு 100%, that is called the 100 ஆர் மல்டிப்ளை 62.5%. ஆவரேஜ் சிஸ்டம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா WS into 1/mu minus lambda. அதை கால்குலேட் பண்ணால் 1/3 into hour. மினிட்ல பார்த்தீங்கன்னா into 60 அப்படின்னா 20 minutesனு வருது. அண்ட் ஆவரேஜ் ஐடியல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஐடியல் காஸ்ட் 8 into 1 minus ரோ. ஏன் 8ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஐடியல் காஸ்ட்ன்றது 1 minus ரோ தான் ஐடியல் டைம்ன்றது. இங்கே வந்து ஆவரேஜ் ஐடியல் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் 8 hour ஒரு நாளைக்கு. ஸோ 8 hour into 8 into சம்திங். அந்த காஸ்ட் வந்து 150. அதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா we get the average ideal cost. ஓகே, milk plant loading dock with average arrival rate வந்து 3 trucks per hour. average service rate 4 trucks per hour. Transport company வந்து provides 40% of the truck, and probability that the truck was has to waiting time of the truck that waits, expected waiting time of the company trucks per day. lambda mu தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க. அண்ட் probability of the waiting time பார்த்தீங்கன்னா that is called பிஸியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். எப்போ வெயிட் பண்ணுவாங்க? பிஸியாக இருந்தால் வெயிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஃபார் the probability for the busy, that is called the lambda by mu. and waiting time பார்த்தீங்கன்னா that is called 1/mu minus lambda, waiting time in the system.
and expected company waiting time பார்த்தீங்கன்னா daily arrivals வந்து 3 into 8 that is 24 trucks. Okay, that is company trucks வந்து 24 into 40 and 9.6 trucks. Waiting time per truck பார்த்தீங்கன்னா lambda by, that is the formula in the queue. That is the total waiting time பார்த்தீங்கன்னா 0.75 hours. Total waiting time பார்த்தீங்கன்னா 9.6 trucks into இந்த amount. So 7.2 hours per day வந்து waiting time. So like this, so most of them எல்லாமே வந்து single server model தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா probability that a person has to wait பண்ணோம்னா the busyயாக இருந்தால் வெயிட் பண்ணுவாங்கன்னு அர்த்தம். கொஸ்டினை வந்து அது மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். Average queue length when queues form. Okay, by increase the arrival rate to justify the second booth. Okay, like that, that is a very important question. So lambda muன்றது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். Probability of the waiting time, that is the busy அர்த்தம், lambda by mu. Average non-empty queue length, that is called the waiting time in the queue, non-empty queue. Okay, queue empty இருக்குது, that is mu by mu minus lambda. And increased arrival rate for 4 minutes wait. 4 minutes wait பண்ணுறதுக்கு increased arrival rate என்னன்னா, that is called WQ equal to, இங்கே lambda 1 புதுசாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார். இந்த lambda 1ன்றது divided by mu into mu minus lambda 1, that is equal to 4. இதிலேருந்து நமக்கு mu தெரியும், அதை கிராஸ் மல்டி பண்ணி சிம்பிளி பண்ணி lambda 1 என்றது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். So that is increased arrival rate for 4 minutes என்னன்னா, ஆல்ரெடி 4/21 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், மைனஸ் ஆல்ரெடி அரைவல் ரேட் வந்து 1/9, ரெண்டு இது சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்க்ரீஸ்ட் அரைவல் ரேட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் த வெயிட்டிங் டைம் இஸ் அட்லீஸ்ட் 10 minutes. Okay, waiting time in the queue greater than equal to 10. That is the formula, lambda by mu e power mu minus lambda into 10. That is a very important formula. So that is 1/3 e power something calculate பண்ணலாம். இதை calculate பண்ணுறது அவங்க வேல்யூ கொடுத்தா தான் calculate பண்ண முடியும். அண்ட் ஃபார்முலாவே டைரெக்டாக கேட்கலாம் கொஸ்டின். அதே மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் த டோட்டல் டைம் கிரேட்டர் than equal to 10 minutes. ஓகே, கிரேட்டர் than equal to 10 minutes. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் த டோட்டல் டைம் வந்து வெயிட்டிங் டைம் இந்த சிஸ்டம் வந்து ஓகே மோர் தென் 10 minutes எடுத்துக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் த ஃபார்முலா. ஓகே, அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த டே ஃபோன் இன் யூஸ், தட் இஸ் த பிஸியாக இருக்கிறதுக்கு ஃபோன் இன் யூஸ்னால் தட் இஸ் ரோ ஈக்குவல் டு லாம்டா பை மியூ. ஓகே, ஸோ லைக் திஸ் நிறைய ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், பொறுமையாக உட்காந்துட்டு பாருங்கள். ஓகே, பர்டிகுலர் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ஓகே ஃபார்முலாவை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். பாருங்க, த கஸ்டமர்ஸ் அரைவ் 10 per hour in the Poisson and சர்வீஸ் டைம் வந்து 5 minutes per customer, எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஸ்பேஸ் ஃபார் 3 cars மேக்ஸிமம். ஓகே, 3 கார் தான் இங்கே மேக்ஸிமம் ஸ்பேஸ். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கஸ்டமர் கேன் டிரைவ் டைரக்ட்லி டு த விண்டோ ஸ்பேஸ். ஓகே, அண்ட் வெயிட் இன் த அவுட் சைட் ஸ்பேஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் வெயிட்டிங் டைம் இன் த பிஃபோர். ஐ தாட் திஸ் இஸ் த ஃபைனட் கெப்பாசிட்டி. இங்கே டைரக்ட் அக்சஸ் ப்ராபபிலிட்டி பாருங்கள், 3 பேர் தான் இங்கே கெப்பாசிட்டி. ஸோ லைக் தட் P0 + P1 + P2. P0ன்றது 0 கஸ்டமர், தட் இஸ் 1 minus lambda by mu. P1ன்றது 1 கஸ்டமர் இருக்குது, lambda by mu 1 minus lambda by mu. P2ன்றது 2 கஸ்டமர், lambda by mu whole square 1 minus lambda by mu. 1 minus lambda by காமனாக வெளியே எடுத்துட்டு இதை ப்ரொசீட் பண்ணால் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது தான் அவுட்புட், த ஃபஸ்ட் ஒன்னுக்கு. ஓகே, ஸோ அவுட் சைடில் வெயிட் பண்ணோன்னா தட் இஸ் கால்ட் த 1 minus the probability போட்டிங்கன்னா that is called the outside wait பண்ணுறதுக்கான probability. and expected waiting time WQ. okay, so the next பார்த்தீங்கன்னா மல்டி சேனல் queuing system. that means என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா,
அந்த ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா அதில் விட இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், ஏன்னா மல்டி சர்வர்ன்றதுனால. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் மாடல் தான், இன்ஃபைனைட் கெப்பாசிட்டி தான், பாப்புலேஷன் இஸ் இன்ஃபைனைட் தான். ஓகே, several service stations in the parallel, that is, and the number of customer pn the same. C ன்றது மட்டும் number of parallel service channel, lambda mu on the same thing. இப்போ சர்வீஸ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா nன்றது நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் வந்து லெஸ் தென் சியாக இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்க. சர்வரை விட ஒரு 4 சர்வர் இருக்காங்க, ஓகே 3 கஸ்டமர் தான் இருக்கிறாங்கன்னா தட் இஸ் வாட் இஸ் த மீனிங், நோ கியூன்னு அர்த்தம். சர்வீஸ் ரேட் வந்து n மியூன்னு அர்த்தம். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மாதிரி டைரக்ட் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பில் இருக்குது. நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் சர்வராக இருந்தால் ஆல் சேனல்ஸ் இஸ் ஒர்க்கிங்னு அர்த்தம். சர்வீஸ் ரேட் சி மியூன்னு அர்த்தம், அந்த சியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு அடுத்தது ரொம்ப முக்கியம், நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் கிரேட்டர் தென் சியாக இருந்தால் n-c கஸ்டமர் வந்து ஓகே இந்த கியூன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா சர்வீஸ் ரேட் வந்து சி மியூ தான். இந்த சின்றது மாறும் நோட்டேஷன், ஓகேவா, அதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஐடியா. ஓகே, மோஸ்ட்லி இது மாதிரி டைரெக்டாகவே கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அண்ட் டெரிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா n = 0க்கு ஏற்கனவே நம்ம போட்டது தான். அண்ட் இதில் 2 கேஸ் அரைஸ் ஆகும். nன்றது 1 to c-1 வரலையும், மொத்தம் c சர்வர் இருக்காங்க, அதனால் c-1 வரலையும் ஒன்று. ஓகே, அண்ட் c-1க்கு மேலே ஒன்று, தட் இஸ் டெரைவ் பண்ணிங்கன்னா 1/n factorial this something, this is the pn for the nன்றது c-1 வரலையும். n greater than equal to c ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஓகே, இந்த ஃபார்முலா 1/n factorial lambda by mu whole power n into p naught, probability of exactly number of customer n-க்கு. nன்றது நம்பர் ஆஃப் சர்வரை விட கம்மியாக இருக்கணும், நம்பர் ஆஃப் சர்வரை விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா. சப்போஸ் nன்றது நம்பர் ஆஃப் சர்வரை விட அதிகமாக இருந்ததுன்னா pn = this is the formula. ஓகே, c power n minus c, c factorial lambda by mu whole power n p naught, that is a very important one. Okay, and finding p naught எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இது மாதிரி சம்மேஷன் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி 1 அதை யூஸ் பண்ணி p naught கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த p naught ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இதில் ப்ராப்ளம் போகணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா ஓகே, p naught = 1/summation n = 0 to c-1 lambda by mu whole power n divided by n factorial, that is the formula. இங்கே lambda by mu whole power c divided by c factorial, c mu divided by c mu minus lambda. Okay, this is the very important formula p naught. மோஸ்ட்லி ஃபார்முலாவே கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. இங்கே வெயிட்டிங் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டட் நம்பர் இந்த சிஸ்டம் ls = lambda into lambda mu lambda b mu whole power c divided by c-1 factorial c mu minus lambda whole square into p naught plus lambda by mu. And expected number in the q ls minus lambda by mu, அப்படின்னா இது கேன்சல் ஆகிடும். ஆக்சுவலி இது என்ன பண்ணுவோன்னா, ஆக்சுவலி இதை முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, இதை ஞாபகம் வச்சுட்டா ஃப்ரம் திஸ் LQலேருந்து இதை டெரைவ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ப்ளஸ் லேம்டா பை மியூ தான் இது. ஸோ LQன்றது தட் இஸ் லேம்டா மியூ lambda by mu whole power c divided by c-1 factorial c mu minus lambda whole square. Okay, கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, அண்ட் ஆவரேஜ் டைம் இந்த சிஸ்டம்ன்றது ls by lambda. ls உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இதை போடலாம். ஓகே, அதை மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அதை நான் இந்த ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா நான் வச்சுட்டு தான் ப்ரொசீட் பண்ணணும். இதெல்லாம் மெமரைஸ் வச்சுட்டு போடக்கூடாது. WQ = LQ by lambda. Okay, so that is mu into lambda by mu whole power c c-1 factorial c mu minus lambda whole square. At least இந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா நான் வச்சுட்டு எந்த ஃபார்முலா LQ நான் வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் நீங்கள் டெரைவ் பண்ணலாம், ls எல்லாமே. And the probability of the customer has to wait. எப்போ வெயிட் பண்ணுவாங்க? இதில் கஸ்டமர் வந்து சி சர்வர் இருக்காங்க அப்படின்னா சி சர்வருக்கு மேலே நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இருந்தாங்கன்னா வெயிட் பண்ணுவாங்க. சி சர்வருக்கு மேலே நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இருக்கிறதுக்கு ப்ராபிலிட்டி என்ன? ஸோ தட் இஸ் த ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா நான் வச்சுக்கணும். தட் இஸ் மியூ இன்ட்டு லேம்டா பை மியூ ஹோல் பவர் சி c-1 factorial c mu minus lambda into p naught. அங்கே ஹோல் ஸ்கொயர் வரும், இங்கே ஹோல் ஸ்கொயர் வரல. ஓகே, கரெக்ட். ஸோ இங்கே வந்து WQவில் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு p naught வரும்.
ஸோ இங்கே ஹோல் ஸ்கொயர் வரல. ஸோ த சேம் வே ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் இமிடியேட் சர்வீஸ், டைரெக்டாக சர்வீஸ் வேணும்னா தட் இஸ் 1 மைனஸ் ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் the system greater than equal to CS subtract பண்ணணும். so 1 minus something. average number of idle server ன்றது C minus lambda by mu. okay, and utilization rate ஜென்ரலாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் நம்பர் ஆஃப் சர்வர் வந்து 1 இருக்கும்போது lambda by mu ன்னு போடுவோம். இங்கே lambda by C mu ன்னு போடணும். lambda by C mu, ஒரு slight difference, that is called utilization rate. And the system efficiency, that is average number of customers served divided by total number of customers. So this is a very important one. So formula ஞாபகம் இருந்தனா இந்த ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் போடலாம். The first one பார்த்தீங்கன்னா a tax consulting firm has 3 counters. A tax consulting firm has 3 counters, that is number of server 3 in அர்த்தம். C equal to 3 and average of 48 persons in 8 hour per day, 8 hour day, that is 48 persons, and each advisor spends 15 minutes per customer. Poisson arrival and exponentials are weight. Average number of system, average number of waiting, average time in the system, average waiting time. Okay, that is a C equal to 3, lambda equal to 48 by 8, mu equal to 60 by 15, 4 per hour. lambda by mu கண்டுபிடிச்சுடலாம். எதுக்கு lambda by mu கண்டுபிடிக்கணும்? என்ன கண்டுபிடிக்கணுமோ இல்லையோ இந்த செகண்ட் மாடலுக்கு P0 முக்கியம். ஓகே, P0 தெரியாமல் ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது. ஸோ 1.5 whole power n divided by n factorial. இதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எங்கே n equal to 0 to 2, 0 போடணும், 1 போடணும், 2 போடணும், தட் இஸ் 3 டேர்ம் வரும். இதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி சிம்பிளி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் இப்படி வரும். ரொம்ப ரியலி டிஃபிகல்ட் P0 கண்டுபிடிக்கிறது. கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு த P0. அண்ட் கால்குலேட் தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இந்த சிஸ்டம்ன்றது. ஸோ வி நோ தட் ஃபார்முலா தட் இஸ் இன்ட்டு P0. ஆக்சுவலி LQ கண்டுபிடிச்சிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, ஸோ எல்கியூவில் இது மட்டும்தான் வரும், இந்த சிஸ்டம் மட்டும்தான் வரும். அதுவும் கூட லாம்டா பை மியூ ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும். அதுக்காக எல்கியூ கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இங்கே எல்எஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, தட் இஸ் ப்ளஸ் 1.5. ஸோ எல்எஸ்லேருந்து லாம்டா பை மியூ சப்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த அவுட்புட் தான் தட் இஸ் கால்டு த எல்கியூ இல்லையா. ஸோ அண்ட் டபிள்யூஎஸ்ன்றது எல்எஸ் பை லாம்டா. டபிள்யூஎஸ்க்கு எல்எஸ் ஓகே, எல்எஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா எல்எஸ் எப்படியா இருந்தாலும் எல்எஸ் கண்டுபிடிச்சிருது பெஸ்ட்டு. ls by lambda divide பண்ணீங்கன்னா we get the answer. okay, waiting time in the system, waiting time in the queue ன்றது lq by lambda, and the system is busy ன்றதுக்கு lambda by c mu ன்னு போட்டுருப்பாங்க இந்த செகண்ட் மாடல். that is 6 by 12, that is 0.5. weekly hours பார்த்தீங்கன்னா 0.5 into 8 into 8 hour per day, that is weekly hour 5 days, that is called 20 hours. Probability for the n greater than equal to 3 பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஃபார்முலா இருக்குது, தட் இஸ் இன்ட்டு P0. ஓகே, இங்கே வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் வராது இல்லையா. எக்ஸ்பெக்டட் ஐடியல் அட்வைசர் பார்த்தீங்கன்னா 3 இன்ட்டு 0.21, தட் இஸ் P0 ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு this is called .236, that is P of n greater than equal to 3. So expected ideal advisor ன்றது பார்த்தீங்கன்னா 3 into 0.21, that is the P0,
and 2 into, I thought this is a P3, sorry, 0.315, இது P3, இது P2, I thought 2 into P2, and this is P3 something. Okay, நாளைக்கு பார்க்கலாம் இது என்னன்னா. So and another problem இது ப்ராப்ளம் கேட்குறத விட டைரக்ட் ஃபார்முலா தான் கேட்பாங்க. இதில் ப்ராப்ளம் கேல்குலேட் பண்ணுறது ரியலி டிஃபிகல்ட். ஓகே, அண்ட் ஷிப்ஸ் அரைவ் எவரி 4 hours எக்ஸ்பொனென்ஷியலி. அன்லோடிங் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு 10 hours எக்ஸ்பொனென்ஷியலி, அண்ட் மேக்ஸிமம் வெயிட்டிங் டிலே வந்து 14 hours. how many berth needed அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ப்ராப்ளம் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது. ஸோ இது வரலையும் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏர்லாங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்ப்போம். ஓகே, இந்த ஃபார்முலாஸ் ஃபுல்லாக மேக்ஸிமம் நாளைக்கு லீவ் தான், கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணுங்கள்.